dua perusahaan besar asal Amerika sepakat untuk tidak meletakkan nama Palestina di aplikasi peta digital mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dulur-dulur Ngabaris TV yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah berita yang viral saat ini dan juga sebenarnya pernah viral juga di tahun-tahun sebelumnya. Tapi hari ini dari bulan Juni viral kembali sampai hari ini. Benarkah Palestina dihapus dari peta Google dan Apple? Ini penjelasannya. Saya mengutip berita ini dari Antara News, terbitnya 18 Juli 2020. Pembicaraan tentang negara Palestina yang dihapus dari peta Google maupun peta milik Apple ramai menjadi pembicaraan warganet di dalam ataupun di luar negeri pada pertengahan Juni. Sebagian warganet menyebut Google dan Apple telah menghapus Palestina dari peta dunia dan menggantinya menjadi Israel. Salah satu akun Twitter mengunggah gambar peta tersebut. Dari peta itu terlihat hanya ada nama Israel di wilayah yang semestinya terdapat pula Palestina. Terus salah satu akun Twitter ini namanya Astagfirullah. Kalau diperbesar ini memang tidak ada Palestina. Sementara di dalam negeri terdapat pula pesan berantai serupa tentang Palestina yang dihapus oleh Google dan Apple. Ya, udah di mana-mana di sini. Salah satu pesan yang muncul berupa komparasi peta kawasan Palestina pada tahun 1918 dan pada tahun 2020. Nah, ini ada sebuah peta. Ini 1918, peta pada tahun 1918. Dan yang satunya lagi yang berwarna peta hari ini. Terlihat ya dari peta tahun 1918 Palestina ada tuh. Tapi hari ini di dalam peta tidak ada. Berarti sebenarnya pernah dicantumkan di kalau bukti di sini di gambar, tapi wallahu a'lam. Berita peta Palestina yang hilang dari peta dunia sebenarnya bukan hal yang baru. Pada 10 Agustus 2016 situs daring TheGuardian.com juga pernah merilis. Jadi bukan hanya tahun ini, tahun 2016 juga 10 Agustus 2016 pernah situs TheGuardian.com merilis berita ini. Dalam artikel tersebut disebutkan Palestina tidak dihapus dari peta Google, melainkan Google tidak pernah memasukkan Palestina ke dalam peta dunia dalam layanan manapun milik Google. Jadi bukan dalam pengakuan pihak Google menyebutkan bahwa Palestina bukan dihapus, tapi emang Palestina tidak pernah dicantumkan. Tapi dalam bukti yang tadi tuh dari gambar ini tahun 1918 Palestina ada tuh. Dan hari ini tidak ada di peta di sini. Terlihat perbedaannya sangat-sangat kentara. Jadi tidak, menurut Google tidak pernah justru tidak pernah mencantumkan. Nah, pada tahun 2020 ya kemarin warganet di media sosial kembali menggemakan tuduhan bahwa Google Maps dan Apple Maps telah menghilangkan peta Palestina. Google Maps dan Apple Maps menunjukkan garis pemisah jalur Gaza dan tepi barat dengan Israel. Jadi ada garis pemisah, ditunjukkan garis pemisahnya antara jalur Gaza dan tepi barat dengan Israel. Tapi dua perusahaan di kita itu tidak menulis nama Palestina.
ada jurang pemisah, ada garis-garis pemisah, tapi tidak ditulis Palestinanya. Pada November 2012 Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 136 negara anggotanya. Tapi Amerika Serikat yang menjadi lokasi kantor pusat Google dan Apple tidak mengakui Palestina. Padahal Palestina itu kan diakui pada November 2012, sudah beberapa tahun yang lalu, bahkan diakui oleh PBB dan negara-negara anggota PBB, sampai 136 negara loh yang diakui, tapi belum pernah dicantumkan kan menurut Google. Tapi kenapa belum pernah dicantumkan? Tanda tanya besar. Ya, itulah konflik. Ketiadaan Palestina dalam peta dunia Google telah memicu kemarahan publik dunia. Ya pantas aja, karena Palestina memang dicintai, salah satu pusat dari perkembangan Islam, salah satunya adalah Palestina dan Masjidil Aqsa. Pastilah dicintai, pastilah Islam dunia marah dengan adanya berita seperti ini, walaupun misalnya faktanya Google tidak pernah mencantumkan Palestina, jadi bukan dihapus. Tapi kan kenapa kok tidak pernah dicantumkan, gitu kan pertanyaannya. Nah itu berita yang saya sajikan, saya tampilkan pada saat ini. Insya Allah nanti setelah ini akan ada video bagaimana pendapat orang Palestina sendiri, warga Palestina sendiri tentang berita ini. Apa tanggapan mereka? Saya kutip berita pendapat dari orang Palestina ini dari YouTube Muhammad Hussein, Ustaz Muhammad Hussein. Beliau akan mewawancarai orang-orang Palestina langsung, dan memang Ustaz Muhammad Hussein ini sekarang berdomisili di sana. Segitu saja berita yang saya suguhkan. Mudah-mudahan jadi jalan, jadi asbab untuk kita lebih mencintai Islam, untuk kita lebih mencintai saudara-saudara kita yang seakidah dimanapun berada, wabil khusus di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Dua perusahaan besar asal Amerika sepakat untuk tidak meletakkan nama Palestina di aplikasi peta digital mereka. Kebijakan yang memicu kemarahan dunia internasional. Lantas bagaimana pendapat warga Palestina di Gaza akan keputusan kontroversial ini? ايش رايك في قرار جوجل ماب اللي كتبت اسم اسرائيل على خريطة فلسطين؟ بالتأكيد هذه جريمة جديدة تضاف طبعا إلى سلسلة الجرائم التي ينتهجها العالم بأسره ضد الشعب الفلسطيني، متناسين بذلك أننا ممكن أن ننسى فلسطين، لكن هيهات أن ننسى فلسطين، فهي فلسطين محفورة في قلوبنا، وخريطة فلسطين محفورة في قلب كل جنين فلسطيني قبل أن يولد، وليس كل طفل فلسطيني قد نشئ. فما بالك في شباب طبعا رووا بدمائهم الطاهرة، ينسى الشعب الفلسطيني هذه الدماء؟ كلا وربي لن ينسوها. ونقول للعالم، هذا العالم الذي تماهى كثيرا وتعاون مع الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، أننا باقون متجذرون بأرضنا، لن نتركها مهما كلفت ذلك من ثمن ومهما بلغت التضحيات. نحن مستعدون كفلسطينيون، مستعدون أن ندفع بالمزيد والمزيد من الشهداء، فشهداؤنا هم راياتنا، هم من رسموا لنا خارطة فلسطين بدمائهم، وليس كما يسمى الاحتلال الصهيوني. ونقول أن القدس ستبقى عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.
شاء الاحتلال فليمحو جوجل طبعا خارطة فلسطين وتسميها باسم الكيان الصهيوني، لكننا نحن لن ننساها وهي محفورة في قلوبنا بإذن الله تعالى. هم مهما غيروا من الخريطة وأسماء الخرائط في الويب والآب ستور مش هيغيروا، يقدروا يغيروها من معتقداتنا وتفكيرنا، هي راح تضل في قلوبنا وما راح تتغير مهما عملوا وغيروا فيها، ما راح تتغير في قلوبنا. يعني هذا التغيير لا يؤثر إلى القضية الفلسطينية؟ لا طبعا ما راح يغير، طول ما هي في عقلنا وقلوبنا ما راح تتغير. هذه غريزة جواتنا، إن صار جواتنا فلسطين راح تبقى فلسطين هلا الأبد مهما غيروا اسمها ومهما عملوا، وراح تضل فلسطين زي ما هي. طيب أنت شايف غضب الشعبي في العالم هذا يعني ضروري عشان موضوع الاسم فلسطين على الخريطة؟ هذا شيء ضروري، لازم يكون في غضب ومظاهرات، لأنه فلسطين أنت بتحكي عهد الإسراء والمعراج، أرض المؤات مباركة ذكرت في القرآن، لازم يكون لها أهمية كبيرة عندهم، لازم يكون عندهم أهمية. هذا قرار أكيد خاطئ، وبس طبعا هذه سياسة أمريكية متفق عليها، لأن طبعا أمريكا محالف لإسرائيل وأنزلوا شركة جوجل وقبل تابعة لشركة أمريكية هي، وبحاولوا يطوا مساويتنا طبعا، وهذا شيء خطأ. هل يؤثر على قضيته أو على نفس شركته أنتم؟ أكيد بيأثر علينا، أنا يعني بتكلم لك أنا في مجال تقني يعني من ناحية تخصصي، فأنا بستخدم كثير خرائط جوجل في مجالي، فأنا اليوم ما بقدرش حد أعرف وين مكاننا إحنا، فهذا أكيد بيأثر بشكل كبير علينا. نقول لأمهات العالم أن يتضامن مع الأمهات الفلسطينيات في هذا الموضوع بأن يربين أبنائهن على هذا النهج، وأن فلسطين تعتبر من بلاد الشام، وبلاد الشام ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآنه في سورة الإسراء كما ذكرها رسولنا الكريم وبارك في بلاد الشام، وبلاد الشام لا تقتصر على فلسطين بل هي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، فكانت هي دولة واحدة وبلاد واحدة، وجاء الاستعمار ليقسمها إلى دويلات. بلاد الشام مغروسة في قلوب وعقول أبنائنا. رسالة إلى إخوتنا في أندونيسيا شعبا حكومة وشعبا وجميع أطياف المجتمع الأندونيسي، وهي أكبر دولة إسلامية في العالم تهتم بالشعب الفلسطيني وبقضاياه السياسية والاجتماعية والإنسانية. نقول لكم بارك الله فيكم وبارك الله في جهودكم على هذه الأعمال الخيرية وعلى هذا الاهتمام الرائع في قضية الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني ظلم وما زال من دول التطبيع ومن طبع ومن ناصر دول الاحتلال. نقول لهم بارك الله فيكم وسيروا على هذا النهج، ونحن نقدر ما تقومون به من أعمال خيرية ومن أعمال تساند الشعب الفلسطيني. طيب بداية نعرف عن نفسك. أنا المهندس أحمد نصر. طيب ايش رايك في قرار جوجل اللي حذف اسم فلسطين من الخريطة؟ والله قرار جاحف ومجحف، وقرار لازم يكون لنا وقفة فيه. في رئيس وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يتكلم عنه وقال إنه لازم إحنا يكون لنا وقفة. طبعا القيادة الفلسطينية مشكورة، مش مشكورة يعني هذا واجبها تجاه الشعب الفلسطيني بأنه اسمنا وهويتنا تبين على سواء جوجل أو أبل أو كل المحافل، بالذات اللي هو المنصات الاجتماعية. طيب ايش رسالتك للعالم باتجاه هذه القضية؟ رسالتي للعالم أول شيء العالم لا يحرك ساكنا، يعني ما في لهم رسالة، ولكن بتمنى من شرفاء العالم أن يكون لهم وقفة جادة بأنهم يقاطعوا أبل ويقاطعوا جوجل على أساس أنه ترجيع الهوية الفلسطينية على الخريطة الفلسطينية. ليس مفاجئ لنا أنه يكون اسم فلسطين غير مدرج على خرائط جوجل أو أبل، لأنه في النهاية حيكون هذا مخطط صهيوني أمريكي مشترك لإنهاء القضية الفلسطينية أو إنهاء شيء اسمه فلسطين على الوجه الأرض أو على الخارطة العالمية. ندعو كل شعوب العالم من مشرق الأرض ومغربها لدعم قضية الشعب الفلسطيني. قضية الشعب الفلسطيني هي قضية المركز الصراع الكوني العالمي. الجميع يتآمر على الشعب الفلسطيني، سواء كانت أمريكا أو إسرائيل أو الدول الأوروبية، الجميع يتآمر. نحن نعول على الشعوب الإسلامية في العالم أجمع بمناصرة الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين، لأن قضية فلسطين هي قضية الأمة بأجمعها.
قضية القدس هي ليست لفلسطين وحدها، هي لجميع الأمم الإسلامية في العالم كله. ندعو الشعوب لتكثيف الجهود والمبادرات والمؤتمرات وإنشاء الورش العمل العالمية لأجل مناصرة قضية الشعب الفلسطيني. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شباب؟ كيف حالكم؟ ايش تعملوا؟ يعني زي ما انت شايف زهقانين. زهقانين. طيب فيش مدرسة؟ انا عارف انت شايف هالكرامة في المدارس. طيب نتعرف، ايش اسمك؟ جسر الحين 12 سنة. زهد الحين 14 سنة. انت اخوة ها؟ همام العمارين 17 سنة. ما شاء الله. طيب يا جماعة، سمعتوا عن حديث متداول عن القرار شركات جوجل والابل، ها شركات امريكيه اللي كتبوا اسم اسرائيل على خريطه جوجل ماب؟ سمعنا فيها. طيب ايش رايك فيها؟ والله القرار هذا بيهمناش احنا ولا بيأثر علينا. يعني هذه الشركات امريكيه من برا بتدعم اسرائيل. طيب ناس بيزعلوا بيغضبوا من هذا القرار، ايش رايك؟ يعني ليش الناس زعلانين؟ طب ما يزعلوا على حالهم. انت لو بدكم تزعلوا ازعلوا على اولادكم، انتوا ليش بتعلموهم؟ طب علموهم انه قضيه فلسطينيه. اصلا انتوا من زمان يعني ساكتين عن معاناه فلسطين. هلقيتوا يعني بتيجوا عشان تعملوا لنا قصه في اسم فلسطين. للاسف يا جماعه انتوا شغلتوا عن القضيه الفلسطينيه وعن المسجد الاقصى. هذه قضيه المسلمين الاولى، يعني انتوا انشغلتوا عنها من زمان. في النهايه بدناش اسم فلسطين مجرد على الخريطه، بدنا اياها في عقولنا في قلوبنا كمان، بدنا اياها في عقولنا في قلوبنا كمان.